शांति की कुर्बानी दी ते इसे लिए असी मैं ते गुरकीरत सिंह खास तौर पर परिवार वालों गवर्नर साहब नाल मीटिंग की है। आने वाले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब नाल भी मीटिंग करांगे ते होम मिनिस्टर साहब नाल भी मीटिंग करांगे, क्योंकि यह जे हालात लॉन्चर वर्गे यूज मैं समझदा उस वेले भी कदे नहीं किए गए सी जदों पूरा टैररिज्म सी पंजाब। अज तक जिवें तुसीं ये समझो जिवें ट्विन बिल्डिंग्स ते अमेरिका अटैक होया सी, जे उत्थे दी पेंटागन ते अटैक होया सी ते ये जिहड़ी इंटैलीजेंस दी साडी बिल्डिंग है ये एक तरह दी अपने पेंटागन, जिवें उस वेले अमेरिका ते उत्थे अटैक होया सी जहाज नाल, ये जिहड़ा लॉन्चर अटैक होया इहनूं माइनर कह के असीं ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ नहीं सकते। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਖਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। नहीं जिन्ना, क्योंकि अगे जदों भी टैररिज्म सी अज तो 20-25 साल पहला सोचा गया सी फेंसिंग लाई सी, उस वेले पता नहीं सी भी ड्रोन आ जाएंगे। अज तो फेंसिंग का कोई महना नहीं रह गया, तो ये गल खास तौर पर करनी पई आ, करनी पऊगी। ये जिन्ना मर्जी पैसा लगे, नवीं टैक्नोलॉजी लियानी पवे, क्योंकि चार जिहड़े खेत ने नाल चार सॉटीज एक दिन की जिहड़ा है वो इनपुट्स ने जिहड़ा ये ड्रोन कर रहे हैं। ਤੇ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜੇ ਕਮਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਪੰਨੂ ਵਰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੰਨੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ चिट्ठियां दे के उत्थे असाइलम या यह जिहा काम करते। असली जिहड़े पिछे इस वेले तीन सब तो खतरनाक टैररिस्ट तीन ने पाकिस्तान च रिंदा जिहड़ा जिहदी आ कार्रवाइयां है इस वेले ज़्यादा सरगर्म आ। इसे तरीके नाल जर्मनी दे विच निजर बैठा है जिहड़ा कि बहुत खतरनाक आ। लंडन दे विच इंग्लैंड दे विच जिहड़ा पम्मा है वो बैठा है। तीन इस वेले सब तो जिहड़े खतरनाक ने जिहड़े पंजाब च अग लाउण दी कोशिश कर रहे आ। ये तीन बंदे आ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ कुछ महीने साल लंघ जाते हैं, यही गवर्नर हाउस के विच यही जथेबंदियां यही पार्टियां विच साडे भी ने कुछ इन्हां आके इन्हां छुड़ाउण दीयां गल्लां करदे आ। अज तुसीं देखो हुण जे तुसीं हुण मैं सही हाँ जां गलत हाँ, राजोआणे नूं छुड़ाउण दी गल करदे आ। अज किवें पंजाब च अग लाती, कौन आ राजोआणा? अकाली दल पिछे वोटां मंगदा बाहर, ते सुखबीर सिंह बादल पटियाला जेल च उन्हां जाके मीटिंगां करदा। सब तो पहला तो सुखबीर बादल की इंटरोगेशन होनी चाहिए भी ये पिछे इन्हां दा की रोल आ। मैं तो ये सरकार नूं कहूँगा पहला सुखबीर सिंह बादल जिहड़ा सब तो लेटेस्ट राजोआणे नूं मिल के आए आ, जिहड़ा 1 घंटे इन्हां दी मीटिंग हुई आ पटियाला जेल च, उहदे पिछे जांच जिहड़ी आ करनी चाहिए आ। इस वेले भी मजीठिया साहब जिहड़े ते राजोआणा उस जेल दे अंदर ने, की मनसूबे बन रहे आ, इहदी भी जांच होनी चाहिए आ। इस करके ये बंदे एक गल सब तो वड्डी मैं थोड़े नैशनल चैनल्स ते भी दूजियां ते भी गल करनी चाहना,
ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਕਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭੁੱਲਰ, ਹਵਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਦਿਮਾਗ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਪੈਣਗੇ? ਹਰੇਕ ਰੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੰਮਾ ਹੋਏ, ਨਿੱਜਰ ਹੋਏ, ਰਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਏ, ਤੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਦੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇ, ਆਖਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਕਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ? ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਊ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਸਾਡਾ ਏ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ? ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਤੁਮ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਨਿੱਜਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਬੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਂਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਹੋਈ ਆ ਵਰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ, ਜੀ ਸੱਚ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਡਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ? ਉਰੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਲੂਗਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਗੋਲੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਲੂਗਾ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਾਡ ਬੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਜੋਕਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਆ? ਆ ਜੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਰਮਾਲ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਕਲੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਗਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਅਸਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਆਈਬੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਂਚਰ ਮਾਰਤਾ। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਿੰਗਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ 17 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤੇ 35,000 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਦ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਚੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਬੜੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 4 ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਗੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਏ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਓ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬੰਦਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਆਣੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਬੀ ਨੇ 100% ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਡੀਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ, ਆਹ ਦੂਜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੜਕਾਉਣ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਈ। ਹੈਡਸ ਮਸਟ ਬੀ ਰੋਲਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਰੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਰੇ ਸਿੱਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਰੱਖੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਹੀ ਲਵਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬਈ। ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਫੜੇ ਗਏ, 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ, 100% ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ BSF ਆ, ਜਿਹੜੀ BSF ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BSF ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਆ ਉਹ BSF ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਤੇ BSF ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ BSF ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਉਹ ਸਾਧਨ, ਉਹ ਗੈਜਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ 700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਮਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ 700 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ 700 ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ।